So one is r omega square, mr omega square mg. This is with respect to the point here at this point. Now what is happening? Now read the question carefully. Disc shaped body having a hole, okay, mass given, radius given, is performing pure rolling, geometric center of the disc, and at this instant center of mass C of the disc is same horizontal level, radius of gyration of the disc about an axis passing through C and perpendicular to the plane of the disc is r by 2. At the instant shown, the angular velocity of the disc is omega is equal to root g by r radian per second in clockwise sense. G is the gravitation, acceleration is 10 meter per second square. Now I will define this as a P. C O P. That is the deal. R by 2 R. Obviously, this will be root 5 by 2 R. What is the moment of inertia about center of mass? You said the radius of gyration of the disc. M K square. M R square by 4. I see. So IP is IC plus MR square. 3 by 2 MR square. మరి 830 వస్తున్నారా మీరు ఏం చదువుతారా? Next. That is IP. I think you got this point, right? Right. Now, what is the torque about P? This is simply mg plus mr omega square times mg plus mr omega square times this is a torque కదా into r by 2. కరెక్టేగా? This is equal to IP alpha. Right. It is IP alpha. Till this point, any doubt? Any doubt till this point? I'm asking you again, do you have any doubt till this point? So mg plus mr omega square is g by r. So this is nothing but mg. R is R alpha is 2 by 3g. R alpha is 2 by 3g.
Right. What is that they are asking? Alpha. Alpha is 2 by 3 G by R. 2 by 3 times what is R? 10 by 9. Very good question actually. So actually I have done this question in the frame of reference of P. So for that purpose, I have determined the moment of inertia about P. And remember about P, this is pseudo force. Okay, right? So just I have avoided these things because otherwise I should consider the torques of friction, normal reaction, etc. if I take about C. To avoid those things, I took the problem in the reference frame of any doubt. Right. నెక్స్ట్ ఇంకేమన్నా ఉంటే మీరు అడగండి నేను చేస్తాను. దర్ ఇస్ వన్ క్వశ్చన్. లేట్గా వస్తున్నారమ్మా, ఏం కర్మ మాకు, ఎన్ని జాలు చెప్పినా వెంటల్లా. ఎందుకు లేటుగా వస్తున్నారు మీరు? ఎక్కడి నుంచి రావాలి నువ్వు? వన్ క్వశ్చన్ నీడ్ టు సీ. గుడ్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ. With these maximum models will be covered from my side.
Right. Try this. Try this. The answers what they have given for this. Two and one. Tell you very good question. Right. Work on this. Figure shows a hemispherical bowl of bowl rather. మనం దీన్ని 3D కాకుండా 2D ఆస్పెక్ట్స్ లో తీసుకుందాం. The center C is given here. In fact, C dash is the center of mass. And everyone here knows that C dash is equal to R by 2. Agreed? Now the ball is released from on the base of the minimum coefficient. Now what is expected to be the direction of the friction? What is expected to be the direction of the friction? Tendency of rotation ఎట్లుంది? మీరు నాకు చెప్పాల్సింది ఫ్రిక్షన్ రైట్ వర్డ్స్ ఉంటుందా లెఫ్ట్ వర్డ్స్? కరెక్ట్. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టేజ్. And this is how you will have normal gas. Now, one more important point is geometry. C dash, this is R by 2. Point. Any doubts?
Okay. Right. Now see, it is released. So the only force will be mg. So about P torque is. Before that, ఒక్క నిమిషం ఆగండి. I want IC is IC dash plus mr square by 4. You know this. IC dash is IC we know about moment of inertia. IC about this axis. You will have 2 by 3 mr square minus mr square by 4. This is 5 by 4 mr square. IC dash. You want IP now. IP is IC dash plus m into 5r square by 4. 5mr square by 4 plus 5mr square by 4 is 5 by 2 mr square. Now please tell me, do you have any doubt till this point? 5 by 12. ఎక్కడ 5 by 12? 5 by 12. ఇప్పుడు చెప్తావేరా? కరెక్టేనా ఇప్పుడు? చెప్పాలి ఒకసారి. కరెక్టేనా? అంటే LCM 12. కరెక్టేనా? 5 plus 15. కరెక్టేనా ఇక్కడ దాకా? I about P is 20 by 12. 5 by 3 mr square. Right. It is IP. The point is P here. Tau about P is nothing but mgr by 2. Right. And this is equal to IP alpha. mgr by 2 is 5 by 3 mr square alpha. Alpha is 3g by 10r. ఇది ఒక అబ్జర్వేషన్ ఆల్ఫా వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను నోటీస్ చేసినట్లయితే ఈ డిస్క్కి about this point r alpha ఉంది. ఈ r ఆల్ఫాకి 2 కాంపోనెంట్స్, ఒకటి ax ఇంకోటి ay. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది థీటా అని అనుకుంటే ఇది థీటా అయితే ఇది థీటా అవుతుంది. కరెక్టేనా కదా? చూసుకోండి ఒకసారి మీరు. ఎస్ ఆర్ నో? అరే ఇది క్లియరా అంతా? ఎవ్రీవన్ ఇన్ ద క్లాస్. ఏఎక్స్ వచ్చేసి ఆర్ ఆల్ఫా కాస్ థీటా లేదా ఆర్ కాస్ థీటా టైమ్స్ ఆల్ఫా. ఆర్ కాస్ థీటా టైమ్స్ ఆల్ఫా. వాట్ ఈజ్ ఆర్ కాస్ థీటా? నథింగ్ బట్ క్యాపిటల్ ఆర్. ఆర్ కాస్ థీటా టైమ్స్ ఆల్ఫా, ఆర్ ఆల్ఫా. నెక్స్ట్ వాట్ ఈజ్ ఏవై? ఏవై వచ్చేసి ఆర్ ఆల్ఫా సైన్ థీటా. ఆర్ సైన్ థీటా టైమ్స్ ఆల్ఫా. ఆర్ సైన్ థీటా అంటే ఏంటి? ఆర్ సైన్ థీటా అంటే
ఆర్ సైన్ థీటా అంటే r/2 తెలుసుగా ఇది. r/2 అని తెలుసు కదా నాన్న మీకు. r/2 ఆల్ఫా. ఏ అంటే ఒకసారి పిచ్చి పిచ్చిగా చేస్తున్నా, వాట్ యు వాంట్. అసలు ఈ గొడవ ఏంటంటే మినిమం కోఎఫిషియంట్. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ డైరెక్షన్ లో యాక్సలరేషన్ కి కారణం ఏంటి? ఫ్రిక్షన్. ఇది నార్మల్ రియాక్షన్. రైట్. ఇప్పుడు మనం ఒక పని చేద్దాం. సిగ్మా ఎఫ్ఐ కండిషన్ తీసుకుందాం. ఎంజీ మైనస్ ఎం వచ్చేసి ఎంఏవై అవుతుంది. ఎంజీ మైనస్ ఎన్ వచ్చేసి ఏవై అనగానేమి? ఆర్ ఆల్ఫా బై 2. ఎన్ వచ్చేసి ఎంజీ మైనస్ ఎంఆర్ ఆల్ఫా బై 2 ఎంజీ మైనస్ 3 ఎంజీ బై 20. 17/20 ఎంజీ. ఎఫ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మ్యూఎన్. మ్యూఎన్ ఎంఏఎక్స్ ఆర్ ఆల్ఫా 3g/10 less than or equal to mu into 17/20 mg. mg వేసేసాయి, 10 కూడా వేసేసాయి. mu గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 6/17. సో mu మినిమం రిక్వైర్డ్ ఎంత? mu minimum required is 6/17. Right. ఓకేనా? ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ చేసేసానా చేయలేదని? రైట్. ఒకవేళ మ్యూఎస్ గనక హాఫ్ మ్యూఎన్ అయితే ఏమయ్యేది? దెన్ ద నార్మల్ రియాక్షన్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద బౌలీస్. అప్పుడు ఆ కేసులో ఏమవుతుంది? ప్యూర్ రోలింగ్ కుదరదు. See, please try to understand, if the static friction is half times mu minimum. ఇక్కడ క్లియర్ అందరికీ? ఒకసారి నాకు చెప్పండి ఒకసారి. హ్యావ్ యూ ఆల్ అండర్స్టూడ్ దిస్? రైట్. నేను మళ్ళా ఇక్కడ యూటర్న్ తీసుకుని ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఫర్ సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్, friction becomes a kinetic. The contact point will have acceleration. So you cannot approach in that way. So మళ్ళా ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ మార్చుకుని మళ్ళీ మొత్తం చేయాలి. నేను ఒకసారి ఆ స్పేస్ సరిపోద్దా లేదా చూస్తాను. ఒక చోట ఉంటే బాగుంటుందని నా ఉద్దేశం. రైట్. కలర్ మార్చుకుందాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎఫ్ రాసేయటమే కదా, అంతకుమించి ఆప్షనే ఉంది. హలో, అది ఎఫ్ ఈజ్ నో లాంగర్ స్టాటిక్. అక్కడ ఎఫ్ ఈజ్ నో లాంగర్ స్టాటిక్, ఇట్ బికమ్స్ కైనెటిక్. ఇక్కడ నుంచి ఇది ఈక్వేషన్ 1 అనుకుంటా. నెక్స్ట్ దీనిలో మార్పు ఏమీ లేదు. ఎంజీ మైనస్ ఎన్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఏవై. దీనిలో మార్పు ఏమీ లేదు. ఎంజీ మైనస్
ఎన్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఐఓఆర్ పొజిషన్ మారుతుంది. ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ పి దగ్గర ఫ్రిక్షన్ స్లిప్పింగ్ స్టేజ్ లో ఉంది. అబౌట్ సి టార్క్ ఈక్వేషన్ వేయాలి. అబౌట్ సి డాష్ ఎందుకు అలా వేయాల్సి వస్తుందంటే మీకు తెలుసు ఇప్పుడు యాక్సలరేషన్స్ ఉన్నాయి, ఐఏఓఆర్ తెలియదు. అప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు చెప్పండి. టార్క్ అబౌట్ సి డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఇంటూ ఆర్ బై టూ ప్లస్ ఎన్ ఇంటూ ఆర్ బై టూ మైనస్, అంతేగా. నార్మల్ రియాక్షన్ ఇచ్చేదేమో యాంటీ క్లాక్ వైజ్ టార్క్, ఫిక్షన్ ఇచ్చేది క్లాక్ వైజ్ టార్క్. మ్యూఎన్ ఇంటూ ఆర్. ఓకే, అండ్ దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ ఎన్ఆర్ ఎన్ మైనస్ ఓకే. ఐసి డాష్ తెలుసు మనకి, మనం కట్టుకున్నాం అక్కడ. ఐసి డాష్ అంటే 5/12 ఎంఆర్ఎస్, 5/12 ఎంఆర్ఎస్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా. ఒక్క నిమిషం కొట్టేస్తే బాగా ఆలోచించుకోనివ్వండి. ఆర్ ఆల్ఫా వచ్చేసి 12/5, ఎంఆర్ ఆల్ఫా వచ్చేసి 12/5 టైమ్స్ ఎన్ హాఫ్ మైనస్ మ్యూ తెలుసుగా మీకు. ఇప్పుడు మీకు మ్యూ తెలుసు, హాఫ్ ఆఫ్ దిస్. కాబట్టి 3/17. ఎంఆర్ ఆల్ఫా వచ్చేసి 12/5 ఎన్ టైమ్స్ 17 మైనస్ 6, 11/34. సో ఎంఆర్ ఆల్ఫా వచ్చేసి 12/5 ఇంటూ 11/34 ఎన్. ఇది ఈక్వేషన్ 3. రైట్.
రైట్. ఇక్కడ దాకా ఓకే కదా మనకి. ఆర్ ఆల్ఫా వచ్చింది. ఎన్ కావాలి ఇంకేమేమో మనకి. ఇప్పుడు పాయింట్ పికి యాజ్ పర్ సి డాష్ యాజ్ పర్ సి డాష్ పాయింట్ పికి ఆర్ ఆల్ఫా ఉంది. ఏఎక్స్ ఉంది. ఏవై ఉంది. అగ్రీడ్. హలో. బట్ పాయింట్ పి ఈజ్ స్టిల్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ ద ఫ్లోర్. పాయింట్ పి ఈజ్ స్టిల్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ ద ఫ్లోర్. సో కాబట్టి వర్టికల్ యాక్సలరేషన్ క్యాన్సిల్ అయిపోవాలి కదా. అవునా కదా. ఇది తీటా అంటే ఇది 90 మైనస్ తీటా అవుతుంది. అంటే మీకు ఆర్ ఆల్ఫా సైన్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏవై. రైట్. నేను కరెక్ట్గానే చేశానా రొటేషన్ సెన్స్. రైట్. ఆటోమేటిక్గా ఏఎక్స్ ఇప్పుడు పాయింట్కి స్లిప్పింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆరిజాంటల్ వదిలేసేయండి. ఆర్ ఆల్ఫా సైన్ తీటా. ఆర్ సైన్ తీటా అంటే r/2 ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏవై. అలా ఉంచి చెప్తాను. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ స్టెప్కి తీసుకెళ్తున్నాను. ఎంజీ మైనస్ ఎన్ వచ్చేసి ఎంఏవై అనగా ఎంఆర్ ఆల్ఫా బై 2. ఎంజీ మైనస్ ఎన్ ఏమవుతుంది? m/2 టైమ్స్ అదే ఎంఆర్ ఆల్ఫానే రాసేయచ్చు కదరా నాన్న మనం. డైరెక్ట్గా డైరెక్ట్గా ఎంఆర్ ఆల్ఫా బై 2 రాసేయచ్చు కదా. 6/5 టైమ్స్ 11/34 టైమ్స్ ఎన్. ఎందుకు 17 వస్తుంది? ఎంఆర్ ఆల్ఫా బై 2 6/5 ఓకేలే, తర్వాత లేక మీరు వేసుకుందరు కానీ ఎన్ ప్లస్ 233/17 ఫైవ్స్ 85 ఎన్ is 85 plus 33 88 113 అంతేనా? 118. Therefore n is equal to 85/118 mg. Super question. With this one question, I have solved a number of models. Remember, I have solved this model also. అలా నేను అదే ఎందుకు చెప్పడం చెప్పండి. ఐ హావ్ కవర్డ్ దిస్. ఇది కూడా కవర్ చేసినట్టే. ఇది కూడా ట్రై చేయండి ఒకసారి. సేమ్ మోడల్ ఇది. ఇప్పుడు ఇది మీరు చేయగలిగితే కదా కరెక్ట్గా మీరు ఫాలో అయినట్టు. వినిపిస్తుందా క్లియర్గా క్వశ్చన్? రైట్.
చేయండి. అందరూ సిన్సియర్గా ట్రై చేయాలి. వచ్చిందా ఎవరికైనా? A non-uniform cylinder of mass 2m and radius r 2r is released from the position. So the moment of inertia of the cylinder above longitudinal axis passing through A. So B is the center of mass of the cylinder. So IA is actually IB plus mass into distance square. Agreed? According to parallel axis. According to parallel axis. Because here B is the center of mass. Therefore, IB is 4mr square minus 2mr. That goes to 2mr. That's all. Released. అరే సేమ్ క్వశ్చన్, ఏం చేంజ్? సేమ్ క్వశ్చన్ రా, ఇందాక మనం ఏం చేసాం అన్నీ అది. అంటే ఇప్పుడు ఏంటి, ఈ పాయింట్ ఏం కావాలి? ఇన్స్టాంటేనియస్ సెంటర్ ఆఫ్ రెస్ట్ అయిపోతుంది. స్టార్ట్ చేయండి. నాకు మళ్ళా కోపం తెప్పించారు. నేను కష్టపడి చేశాను ఆ క్వశ్చన్ మొత్తం. మీరు అది వెంటనే ఇచ్చినా చేయలేకపోతే ఎట్టా? రేపు ఎగ్జామ్లో కూడా ఇదే కదా జరిగేది.
వచ్చినాయా? ఎరా వస్తున్నా. ఇక్కడ ఫస్ట్ థింగ్, ఇందులో కూడా ఇదే కదా కండిషన్. అబౌట్ దిస్ పాయింట్ వేసేసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే దెర్ ఇస్ నో ఒమేగా. దేర్ ఫర్ టార్క్ అబౌట్ point P is equal to, talk about point P is equal to mg. AB is R, and that is you want IP now. How to get IP? I about P is I center of mass plus m into ఇది R, ఇది 2R కదా, అంతేగా. అప్పుడు ఎంత అవుతుంది ఓవరాల్ √4 కాదు, డయాగ్నల్ కదా, √5 hours. 2m times 5 hours. ICM cutter 2mr square, 10mr square, 12mr. 2mg IP times alpha. IP. What is IP? మీకు కూడా వచ్చిందా ఇది? సరే. ఏముందండి, అది బి ఈజీగా చేసేయచ్చు. లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ది at this point of time, what is the total energy? B కిందకి రాగానే ఎప్పుడు P అయ్యేవారే. ఓకే, total energy initial is total energy final. సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎక్కడ ఉంది? ఇది ఏ, ఇది సెంటర్ ఆఫ్ మాస్, ఇది సమ్ పాయింట్ పి డాష్. ఇప్పుడు ఇందాక పిఏ కాదు కదా, ఇప్పుడు పి డాష్ ఉంది. అంటే అబౌట్ దిస్ స్టిల్ రోలింగే కదా, ఆల్ ద టైమ్ ప్యూర్ రోలింగ్ రా. ఒక్కరే ఆప్షన్ అతనికి కావాలని పర్మిషన్ ఇచ్చేది సాయంత్రం. రైట్. అక్కడ కూర్చున్నది ఎవరు? ఆ కుర్చీ డోర్ దగ్గర పాప, నువ్వు ఈ కుర్చీ దగ్గర కూర్చో అంటే నీ ఫ్రెండ్ పక్కన కూర్చో. ఆ, అప్పుడు నిన్ను కూడా ఎవడు తండం. రైట్. అరే నాకు ఒక విషయం, ఇప్పుడు ఈ వీక్ అరే మేము బాగానే చెప్తున్నాను, కొంచెం అర్థమవుతుంది. సాడిస్టిక్ గా కష్టమైన క్వశ్చన్లు సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నట్టు అనిపిస్తుంది. నేను సెలెక్ట్ ఇలాంటివి ఎందుకు చేసుకుంటాను? కాదు, చిన్నవన్నీ మీరే చేసేసుకోవాలి. నాది ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూషన్ కాదు. ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా? ఇంత ఎనాలసిస్ చేస్తాం కాబట్టి ఆ చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని మీ అంతటా మీ ఇప్పుడే. నాకు ఒక విషయం చెప్పండి, 90 క్వశ్చన్స్ ఎన్నో ఇచ్చారు, 80 క్వశ్చన్స్ అసైన్మెంట్ లో, ఎన్ని ఇప్పటిదాకా మీరు చేసుకోగలిగారు? అన్నిటికీ ఎన్ని చేసావు క్వశ్చన్స్ అసైన్మెంట్ లో బై యువర్ ఓన్? అంతే. అదే కదమ్మా, రేపేగా ఎగ్జామ్. కాదు కాదు, రేపు డాట్ ఇవాళ పెట్టిన రేపే పెట్టిన. కాదు మీకు ప్రిపరేషన్ ఈ వీక్. నేను డీన్ కాబట్టి అంతా నా ఇష్టం. ఫిజిక్స్ కాదు మీకు ప్రిపరేషన్. రైట్.
ఇదోరా రేపే వ్యాట్, మండే మార్నింగ్ క్యాట్. క్యాట్ కూడా సీరియస్ ఈసారి. ఇప్పుడు చెప్పాలి ఏం చేయాలి నన్ను, నేనేం చేయమంటాను నన్ను. ఇప్పుడు ఐపీ డాష్ కూడా కట్టాడవాలిగా మళ్ళా. ఐపీ డాష్ ఈస్ ఐసిఎం ప్లస్ 2m ఆర్ స్క్వేర్, అంతేగా. వై బికాస్ దిస్ ఈజ్ సమ్ ఆర్ డిస్టెన్స్, దిస్ ఈజ్ ఆర్ డిస్టెన్స్. నాకు ఐసిఎం తెలుసు. ఐసిఎం ఎంత? ఐసిఎం ఇప్పుడే కట్టాం కదరా ఐసిఎం. ఐసిఎం ఎక్కడ కట్టారు? 2mr స్క్వేర్ ప్లస్ 2mr స్క్వేర్ 4mr స్క్వేర్. ఎనీ డౌట్స్? ఐఏ ఎంతో ఐపి కూడా అంతే అయింది ఇప్పుడు. మళ్ళీ అలా అవుతుందా? అంతేగా. ఎందుకు అలా అయింది అంటే ఆరు డిస్టెన్స్ లో ఉన్న యాక్సెస్ కాబట్టి. సరే ఎందుకు సార్ ఇదంతా చెప్తున్నారంటే ఆగవా. లాస్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గెయిన్ ఇన్ rotational K. Gain in rotational K. Loss in potential energy is equal to gain in rotational K. 2mg r అంతేగా లాస్. ఒరి మిమ్మల్ని ఎదగలయ్యా, ఇది ఈ లెవెల్ నుంచి ఈ లెవెల్ కి పడిపోతే లాస్ ఆరేగా. దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ప్యూర్ రొటేషన్ అబౌట్ పీ డాష్ వేసేచ్చుగా నేను. ఎట్లా? ఎవరు ఇచ్చారు నాకు ఆ రైట్? చూరమ్మాయి నువ్వు చెప్పు ఎలా, ఎవరు ఇచ్చారు ఆ రైట్? ప్యూర్ రొటేషన్ అబౌట్ పీ డాష్ వేసుకునేట. నీకే నోట్లో అనుకోక నాకు గట్టిగా చెప్పు, తప్పు చెప్తే కరెక్ట్ చేస్తా. అబా అంటే నీకు సగం కాన్ఫిడెంట్ సగం కాన్ఫిడెంట్ ఎగ్జామ్లో అదే పోతుంది. తప్పు చెప్పు, నేను కరెక్ట్ చేస్తా కదా. అవును, అది అయ్యేవాడిని ఎవరు చెప్పాడు? నేను చెప్పలేదే. నేనేం చెప్పలేదు అయ్యేవారని. చెప్పరా, నువ్వు చెప్పు. నేను అయ్యేవారని చెప్పలేదుగా పీడిఎస్. నేను కదా నువ్వు చెప్పరా అన్వేష్. ఎనీవన్ ఇన్ ద క్లాస్ అర్థం చెప్పట్లా. వరుణ్, అదే అమ్మాయి చెప్పింది. అది ఎలా అని చెప్తున్నాను. ఇందాక పి అన్నా, ఇప్పుడు పీడిఎస్ అంటున్నా. ఎట్లా అది ఆల్వేజ్ ప్యూర్ రోలింగ్ అంటారు. ఆల్వేజ్ ప్యూర్ రోలింగ్ అంటే ఆ కాంటాక్ట్ పాయింట్ ఏది వచ్చిందో అది ఎప్పుడు అయ్యేపోవాలి. ఆల్వేజ్ ప్యూర్ రోలింగ్ అంటే అర్థం ఏంటి? దట్ పాయింట్, ఇన్స్టాంటేనియస్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ మస్ట్ బి అయ్యేపోవాలి. అది కాన్సెప్ట్ అక్కడ. కాబట్టి హాఫ్ ఐపీ డాష్ ఒమేగా స్క్వేర్. So 2mgr is equal to half IP dash. IP dash అనగా నేమి 4mr square into omega square. ఇది 2 times ఇది పోయింది, m పోయింది, r పోయింది. ఒమేగా ఈస్ రూట్ g బై r. కాబట్టి బి రాంగ్, కాబట్టి సి కరెక్ట్. అయిపోలా ఇంకా. జస్ట్ ఆఫ్టర్ రిలీజ్ ఫ్రిక్షన్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు. దాన్నే ఉందండి, మనం ఇందాక నుంచి చేస్తున్నది ఒకటే పని. ఇది ఇది చాలా మంది పిల్లలు కష్టంగా ఫీల్ అవుతారు ఈ మోడల్. నేను ఇప్పుడు 3 క్వశ్చన్స్ చెప్పాను మీకు. ఫ్రిక్షన్, దిస్ ఇస్ ఆర్ ఆల్ఫా. If this is theta, this is theta. So F is
F is 2m ax 2m times r alpha cos theta. r cos theta అంటే క్యాపిటల్. ఇందాక కట్టాం కదా ఆర్ ఆల్ఫా అంటే g/6. దిస్ విల్ బికమ్ mg/, ఎక్కడైనా తప్పు చేశారా చూడండి ఒకసారి. 2m ax r cos theta 2r. నిద్రపోతున్నారు, నన్ను తప్పు అంటారు మళ్ళా తర్వాత. 4mg/6 2mg/3 కరెక్ట్. చూడండి ఆ పై క్వశ్చన్ ఇదే మోడల్, ఇదే మోడల్. ఇది ఇంకా దీని భయంకరమైన క్వశ్చన్. చాలా ఫ్యాక్టర్స్ డిస్కస్ చేశాను నేను. ఓకే, ఇది అదే మోడల్, ఇది కూడా అదే మోడల్, ఇది కూడా అదే మోడల్, ఇది అదే మోడల్. ఇప్పుడు నాకు ఇది డిస్కస్ చేయండి ఒకసారి. దీంతో నేను ఆపేసి అసైన్మెంట్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఒక క్వశ్చన్ ఏదో ఉంది, అది కూడా చేద్దాం అనుకుంటా. సరే ఇది చేసి చూడండి ఒకసారి. చేయాలి. రెగ్యులర్గా ఓకే, ఎవరు బి అట్టే ఉంటుందని ఎవరు చెప్పారు మీకు? ఓకే, అవును, అదే కేసు తీసుకుని చెప్పాలి కదా. అంటే నేను ఆలోచించిన పాయింట్ రెగ్యులర్ బాడీ కేసులు కాదు, ప్యూర్ రోలింగ్ కాబట్టి ఎప్పుడు ఆ కాంటాక్ట్ పాయింట్ అయ్యేవారు అవుతుందని గుర్తించారా లేదనేది నేను టెస్ట్ చేస్తాను. పాఠం చెప్తే ఏముంది అసలు ఇప్పుడు అదే క్వశ్చన్ వేరే టీచర్ ఉన్నారు, నీట్గా సొల్యూషన్ ఎక్కించేసి అర్థమైందని నేను ఆ పని చేసేస్తాను. నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఏ ఫ్యూచర్ స్టెప్ అక్కడ ఆగి మీతో డిస్కస్ చేసి చేస్తాను. ఈ వీక్ నేను పాస్ పేపర్ ముట్టుకోవాలి, ఎందుకంటే ఇదే అవ్వట్లేదు. అనేక ఓకే 25% చేసి నా బరువు తీసుకున్నాను. అవును, అంటే ఇన్నాళ్ళు మోసం చేసావా? అలా చేయకూడదు. గూగుల్ వచ్చి నీకు హెల్ప్ చేస్తున్నా పరీక్షలో లేదుగా. ఓకే, ఒకే ఒకసారి చెప్తే కుర్చీలో కుర్చీ వేసి రైట్.
చేయాలి ఫాస్ట్. ట్రై చేస్తున్నా, వస్తున్నా. నేను కష్టంగా చెప్తున్నానా, జ్ఞానం కొరకు చెప్తుందా? నిజం చెప్పండి. ఇవి ఎలాంటి ఫిజిక్స్ అలవాటు పడి ఉంటారంటే సినాప్స్ అని చెప్పి ఫార్ములాస్, లిస్ట్ ఆఫ్ ది ఫార్ములాస్ అన్ని మొత్తం రాసేసుకుని తర్వాత దాన్ని తీసుకెళ్లి క్వశ్చన్లలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయడానికి అలవాటు పడితే ఫిజిక్స్ రాదు. మనం ఈ వారం మొత్తం ఏం చేసాం చెప్పండి ఒకసారి. V is equal to R alpha, V is equal to R omega, A is equal to R alpha తప్ప ఏమైనా చేశారా కొత్త క్వశ్చన్? ఈ వారం మొత్తం ఒకటే మీరు చేసింది. నెక్స్ట్ రైట్. In the figure, the plank resting on the two cylinders is horizontal. The plank is pulled to the right, such that the center of the smaller cylinder move with velocity v. To v, because this is 0. ఓకేనా? ఇప్పుడు మరి ఇదే సిచ్యువేషన్ లో పై సిలిండర్కి ఏం కావాలి? అది 2v ఉంది, ఇది 0 ఉంది. అంతేగా? కరెక్టేనా కదా?
నీకు 2v ఉందని ఎలా తెలుసు? ఈ ప్లాంట్ 2v ఉంది కాబట్టి ఆ పై టిప్ కూడా 2v ఉండాల్సింది. ప్లాంక్ కి 2v ఉందనే విషయం ఐడెంటిఫై చేసేసారు. రైట్. వెలాసిటీ ఆఫ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద లార్జ్ సిలిండర్ ఈస్. దీని ఆన్సర్స్ మీ దగ్గర ఉన్నాయిగా, చూడండి ఒకసారి. ఇప్పుడు ఇది v కావాలి. అయితే దీని ఒమేగా వేరు, దీని ఒమేగా వేరు. మీరు ఎలా చెప్తారు సార్ అంటే, అబౌట్ దిస్ పాయింట్ 2v/2r వచ్చేసి ఒమేగా ఉంది, అది v/r అయింది. ఒమేగా 2 ఎలా చెప్తావు? ఒమేగా 2 వచ్చేసి 2v/4r, అనగా v/2r. అయిపోయిందా? నెక్స్ట్. ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏమి ఇచ్చారు? ఓకే. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ ద లార్జ్, కరెక్ట్. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు పాయింట్ దీనికి వచ్చేటప్పటికి యాక్సలరేషన్ ఉంటుంది, యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ఓ. దీని వచ్చేసేటప్పటికి ఇది 2r⍵2², అంతేగా? అలానే ఈ పాయింట్ యాక్సలరేషన్ ఏం కావాలి? r⍵1². సో యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ 1/యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ 2 ఏమవ్వాలి? ω1/ω2. ω1/ω2 2:1. So the ratio of acceleration of point of contact of two cylinders with the plank. H ఇది విత్ ఫ్లోర్. ఆన్సర్ ఏమి ఇచ్చారు నాన్న దీనికి? బి. ఓ సింగిల్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అది. ఇదే యాక్సలరేషన్ ఉంటుంది, ఏదైనా ఒమేగా కాన్స్టెంటే కదా. అదే నాకు డౌట్ ఏంటంటే ఏది ఫస్ట్ ఏది లాస్ట్ అనేది చెప్పాలా. స్మాలర్ బై వన్ బై టూ. ఎనీ డౌట్స్? అది కదమ్మా, ఏది అర్థం కాలేదు. ఈ పాయింట్ r⍵2 అని చెప్పాను కదా అంత మునిపే యాక్సలరేషన్. తేజస్విని, ఏదేది? హలో, హలో. సెంటర్ కి v వెలాసిటీ ఉంటే టిప్ కి ఎంత ఉంటుంది? ఇప్పుడు ప్యూర్ రోలింగ్ లో ఇది 0, ఇది v అయితే ఇది ఎంత కావాలి? తేజస్విని, ఇది r హైట్ కి v అయితే 2r హైట్ కి ఎంత ఉండాలి? అదేగా నేను వేసింది. అదొకటే నాకు ఇచ్చింది డేటా, దాన్ని బట్టి ప్లాంక్ కి 2v అని చెప్పా. ప్లాంక్ కి 2v కాబట్టి ఈ టిప్ కి 2v అయిపోయింది. అక్కడి నుంచి వెనక్కి వచ్చాను రివర్స్. స్మాలర్ బై లార్జర్ అయితే 1/2. కేమన్నా మిస్ అయినా ఇది చెయ్యి, తేలిపోద్ది మొత్తం. మీకు అసలు వచ్చా రాదా అనేది.
మీకు బ్రేక్ ఎన్నింటికి? 10:30గా ముగ్గురా అయిపోతాయి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు? ఇగో చూడు, ఒక సిలిండర్ పట్టుకుంటే చాలు మీరు. ఈ పై సిలిండర్ పరిస్థితి ఏంటి? దీనిది 2V, దీనిది V. ఆ కింద సిలిండర్ పరిస్థితి ఏంటి? దీనిది V, ఇది 0. ఓకేనా? అవుతుందా మీకు? దాని నుంచి ఏది కావాలో అది కట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఈ వెరీ సింపుల్ రా. చాలా సింపుల్ గా చేసుకునే పద్ధతి ఏంటంటే, ఇది ఓ అనుకోండి, ఇది పి అనుకోండి. ఇప్పుడు అబౌట్ పి మీరు తీసుకుంటే దీని వెలాసిటీ ఎంత అవుతుంది? 3V అవుతుంది. డిస్టెన్స్ ఎంత? 2R. యాంగులర్ వెలాసిటీ ఎంత? పై దానికి ω1 = 3V/2R. తెలియజేసానికి అర్థమైనట్టేనా? ఇప్పుడు ఓ తీసుకున్నాం అనుకో, అది రెస్ట్. ఇది వెలాసిటీ V. దట్స్ అయిపోయిందిగా. నెక్స్ట్, యాంగులర్ స్పీడ్స్ ఆఫ్ ద అప్పర్ బై లోవర్ సిలిండర్స్. ఇక్కడ క్లియర్ గా ఇచ్చాడు. ఇది ఒక్కటి చూసుకోండి, సొల్యూషన్ ఉంది కదా, ఇది పక్కా పడుతుంది క్వశ్చన్. సరే, ఇంక ఇన్ని మోడల్స్ చేయించాక అది మీరు కనీసం ఈ క్వశ్చన్ పక్కా పడుతుంది. స్టార్ట్ చేయండి.
ఏమన్నా చూస్తాను ఒకసారి. తప్పండి. దీన్ని ఇది కూడా చూసుకోవాలి కదా మన ఆన్సర్. నమస్తే. ఇలా మండే రోజు మా అబ్బాయి జాయిన్ చేయడానికి నేను మీకు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఇగో ఇది ఇది ఇచ్చాను మీకు. ఇలాంటి మోడల్ ఒకటి ఇచ్చాను. నేను మీకు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది. ఈ పైది లాస్ట్ వీక్ నోట్స్లో ఉంది సార్. సెకండ్ క్వశ్చన్ మీకు ఇచ్చింది. ఓకే. ఇది రావాలి మనకు. ఒమేగా ఆర్ బై ఒరే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది. This is weak. That is a 10 meter per second. అది వాడిచ్చు 1 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఏదో అది అది వస్తే చాలు. ఇక్కడ క్వశ్చన్ని మీరు జాగ్రత్తగా స్టడీ చేద్దాం. ఎక్స్టెండ్ చేయండి. ఇందులో మీరు నోటీస్ చేసినట్లయితే ఇందులో ఏ పాయింట్ తీసుకున్నా రెస్ట్లో ఉండాల్సింది. అలానే ఇందులో ఏ పాయింట్ తీసుకున్నా రెస్ట్లో ఉండాల్సిందే. బికాస్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ ఇస్ కాన్స్టెంట్. అప్పుడు ఈ మీటింగ్ పాయింట్ ఏం కావాలి? ఇది మీ ఐఏఓఆర్ కావాలి. రైట్. మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటి? మీకు ఆ డిస్టెన్స్ తెలిసింది అక్కడి నుంచి. ఆ డిస్టెన్స్ టైం ఒమేగా చెప్తే చాలుగా మీకు. రైట్. ఇప్పుడు మీరు ఈ డయాగ్రామ్ని దానిలోకి ప్రొజెక్ట్ చేయాలి. ఎట్లా చేస్తారు? ఈ డయాగ్రామ్ని దానిలో ప్రొజెక్ట్ చేయాలి. ఎట్లా చేస్తాం? ఇది 90 degrees. ఈ యాంగిల్ ఎంత అండి? 180 మైనస్ అంతేనా? అప్పుడు ఈ లైన్
ఈ బ్యాలెన్స్ యాంగిల్ అయితే బైసెక్ట్ చేయాల్సిందే. హలో, ఈ లైన్ ఈ బ్యాలెన్స్ యాంగిల్ బైసెక్ట్ చేస్తుందిగా. ఇది బీటా అనుకోండి. బీటా వచ్చేసి తీటా ప్లస్ 5/2. క్వశ్చన్ అయిపోయింది అసలు యాక్చువల్. తమ్ముడు ఇది 6. వాట్ ఈజ్ సైన్ బీటా? సైన్ బీటా ఈజ్, నీకు కావాల్సింది ఇది ఓ ఇది పి. సైన్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు R/OP. ఓకేనా? అప్పుడు ఓపి ఏమవుతుంది? R/సైన్ బీటా అంటే R/సైన్ హాఫ్ ఆఫ్ theta plus 5. Okay. What is V? VC is OP omega. OP means R omega by sine half of theta plus 5. ఓకే, క్లియరా? ఇంకా కొన్ని పాఠాల కోసం చెప్పాలి లేదా? సరే, ఇది ఓకే అంటే ఇంకోటి యాడ్ చేస్తారు. క్లియరా? రైట్. నెక్స్ట్, బాగా రన్నింగ్ మోడల్స్ లో ఇది ఎక్కువ సార్లు అడుగుతారు. ఓకే, మీరు సబ్స్టిట్యూషన్ ఏముందండి? 6 రేడియస్ ఏదో ఇచ్చారుగా, 10√3 ఒమేగా 5 సైన్ తీటా ఎంత? 67, 53, 63, 57, 120, 120/2 సైన్ 60, 10√3/√3/2 టైమ్స్ 5. అండ్ ఇది సెంటీమీటర్లో ఉంది, అది మర్చిపోవద్దు. ఇది 100 సెంటీమీటర్/సెకండ్ ఆర్ 1 మీటర్/సెకండ్. సరిపోయిందిగా? క్లియర్ అయింది అందరికి? ఇప్పుడు 1 మీటర్/సెకండ్ అని గుర్తుపెట్టుకుంటారు, అంతేనా? పోతారు. ఇది కూడా బాగా మంచిగా అడిగిన క్వశ్చన్స్ లో ఒకటి. నాకు కుదిరితే వాళ్ళు మళ్ళీ మధ్యాహ్నం ఒకసారి అవకాశం ఉంటే పిలుస్తాను, చూసుకొని పెడతాను. రెండు ఒకేసారి చెప్పాలి, కంగారు పడకండి. మీరు ఇవాళ ఈవినింగ్ ప్రీవియస్ ఐఐటి క్వశ్చన్స్ అవి చేసుకోండి. సెకండ్ క్వశ్చన్ ప్లీజ్. యాక్చువల్గా నాకు ఇంకా 2-3 క్వశ్చన్స్ కనిపించాయి కానీ అంతే. సరే, మీకు రావాల్సిన ఆన్సర్
You require velocity of approach కాబట్టి 2 times of this. నా ఉద్దేశం ఈ కేసులో అనుకుంటే అని స్టార్ట్ చేశాం. ట్రై చేయండి. నీ ఏసీ డయాగ్రామ్ లేదు, నువ్వు ఏసీ డయాగ్రామ్ లేదా ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసుకున్నా రెండింటిని. నువ్వు డయాగ్రామే తప్పు గీస్తున్నావు. ఏ ఏమైందో చాలా ఆలోచించండి. మీరు ఈ క్వశ్చన్స్ ఓ ఫార్ములా అప్రోచ్ తో పొరపాటున కూడా చేయలేరు అసలు ఎప్పుడు. కెనాట్ వర్క్ విత్ సమ్ ఫార్ములా అప్రోచ్ ఆన్ దిస్. ఈ క్వశ్చన్స్ చేయాలి అంటే కంప్లీట్ ఎనాలిసిస్ మీకు ఐడియా ఉండాలి, లేకపోతే ఏం చేయలేదు మీరు. నేను చెప్తున్నా, మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ అరేంజ్మెంట్ లో ఓన్లీ ఏ పోర్షన్ ఐడెంటిఫై చేయండి. ఈ ప్రాసెస్ లో దీనికి ఒమేగా కూడా ఉంటుందిగా. నేను ఏమనుకుంటానంటే కాసేపు ఇది స్మాల్ ఆర్ అనుకుంటాను, ఇది క్యాపిటల్ ఆర్ అనుకుంటాను. ఇది గివెన్. ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడికి వచ్చేసేటప్పటికి ప్యూర్ రోలింగ్ జరగాలి. ఇది ఆర్ ఒమేగా, ఇది వి. ప్యూర్ రోలింగ్. ఈ పాయింట్ దగ్గర జరిగేది ఏంటి? ఆర్ ఒమేగా ఒకటి, వి ఒకటి. ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే ఇది తీటా. అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది? 90 మైనస్. ఓకే, మీరు నన్ను ఎలవ్ చేస్తే ఈ పాయింట్కి పేరు పి పెట్టుకుంటాను, ఈ పాయింట్కి పేరు ఏ పెట్టుకుంటాను, ఈ పాయింట్కి పేరు బి పెట్టుకుంటాను. ఎట్ బి ప్యూర్ రోలింగ్. ఓకే. ఇప్పుడు
నోటీస్ చేయండి, ఇది వి అయితే ఇది వి యు అంటే ఇది యు కాస్ థీటా ఫర్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ఏపీ టు రిమైన్ కాన్స్టెంట్. For the length of AP to remain constant, what is required? V cos 90 minus theta plus R omega is U cos theta. కరెక్టేనా నేను చెప్పింది? సో జాగ్రత్తగా చూడండి, అవునా కదా? V sin theta ప్లస్ స్మాల్ r అంటే తర్వాత రాసుకుంటాను. V అంటే R ఒమేగా cos 90 minus theta. ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ నాకు డౌట్ అలా ఏంటంటే టాంజెన్షియల్ గానే ఉంది కదా స్ట్రింగ్, రైట్? ఆర్ ఒమేగా వి కాస్ 90 మైనస్ థీటా ప్లస్ ఆర్ ఒమేగా ఈజ్ యు కాస్ థీటా. ఆర్ ప్లేస్ లో క్యాపిటల్ ఆర్ బై ఈటా రాసు. ఇక్కడ ఆర్ ఒమేగా వి అంటే సైన్ థీటా ప్లస్ 1 by ఈటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు యు కాస్ థీటా. యాక్చువల్గా ఇది కాస్ థీటా అయి ఉండదు కదా, సైన్ థీటా. ఇంకో ఆప్షన్ ఉంది మనకి, వి ఈస్ ఈటా యు కాస్ థీటా బై ఈటా సైన్ థీటా ప్లస్ 1. ఇందుకు మీరు కట్టింది ఏంటో తెలుసా? వెలాసిటీ ఆఫ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ వన్ సచ్ స్పూల్. దే ఆర్ ఆస్కింగ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ అప్రోచ్. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ అప్రోచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2v 2 ఈటా యు కాస్ థీటా బై 1 ప్లస్ ఈటా సైన్ థీటా. ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ ఆస్క్. క్లాస్ ఎన్ని దాకా అని చెప్పారు మీరు? మరి ఇవాళ 1.5 hour అనుకుంటారా? ఒకసారి నువ్వు వెళ్ళి రమేష్ సార్ని కనుక్కున్నా. ఇవాళ వాళ్ళకి ఎగ్జామ్ ఉంటుంది సీనియర్స్కి, కనుక్కొని రారా కోసం క్లాస్ అన్నిటి వాళ్ళు వదిలేరు. అందుకే నేను ఎక్కువసేపు తీసుకున్నాను అనుకుంటుంది. ఇంకా నేను అవకాశం ఉంటే ఒక 8-9 క్వశ్చన్స్ పాత్ ఫైండ్ ఏదైనా ఉపయోగపడేవాడు సాల్వ్ చేసి పెట్టేస్తాను. టైం మొత్తం నోట్స్ పెడతాను. అసైన్మెంట్స్ విత్ సొల్యూషన్స్ అవకాశం ఉంటే పెట్టేస్తాను. ఎన్ని ఉంటాయండి? నాకు మార్క్స్ రేపు రాకపోతే మాత్రం ఊరుకో, నేను క్లియర్గా చెప్తాను. వ్యాట్ మీరు 20 అన్నా తెచ్చుకోవాలి కనీసం, మేఘనాథ్ 20 తెచ్చుకోవాలి కనీసం. మిగతా వాళ్ళు మొదటి నుంచి వస్తున్న వాళ్ళు ఆల్రెడీ దాటారు. అనేక ఏది అని చెప్పినా నేను విన్నాను.
మిస్టేక్స్ ఎక్కువ చేస్తా, చేయొద్దు. సెలెక్ట్ చేసుకో 8 to 10 క్వశ్చన్స్, దాని మీద ఫోకస్ చేయి. ఆడు వెళ్ళిపోయాడు, వాష్రూమ్కి వెళ్ళిపోయాడు వాడు. Right. ఇప్పుడు నేను దీని మీద ఇది ఒకటి చేసి పంపించేస్తాను. Right. వెళ్ళండి.